A very warm good evening, respected dignitaries from SRMV Group of Institution, Suresh Kumar sir, the President, Padmanabhan of Satyam Group of Institutions, eminent lecturer, intelligent house, and to all the respect association with SRMV Group of Institutions of second annual day celebrations in the name of Vaibhav of Satyam PU College, academic support from SRMV Group of Institutions. Before we could start anything, let us seek blessings from the Almighty God to give us strength, courage, honesty, and a health for the rest of the day and for the rest of the life. It's my privilege to stand in front of you all and to host this wonderful occasion. A name from Sanskrit, it means glory. It is an occasion where we celebrate, felicitate, feast and festivate. Students show their respective skills and talent in the form of performances. On occasion of annual day celebrations, I remember German scholar, Allah what fun. It means he stated it as the things which are near. First, I would like to call Honorable Chief Guest on the dais, Dr. Kavita Mishra ma'am, renowned specialist in agriculturist, sandalwood, and as a progressive woman farmer. Born and brought up in Dharwad, ma'am has completed most of her education in Dharwad and Hubli. Ma'am has done graduation in computer science engineering and MA in psychology. She has been a beacon of inspiration. Ladies and gentlemen, and young India, she is not just a master of her field, but also she has redesigned, achieved n number of awards. Let me read out few among the list which is given to me. First award, Ganga Mat Tumkuru, honorary doctorate from the Governor of Karnataka by Krishnadevaraya University. The third one is Senior Farmer of India, awarded by the Government of India, New Delhi. We are fortunate to have such a personality among us today. Welcome, ma'am. The dignitaries to whom I am inviting now, they act as a bridge between the parents, students and their respective goals. First among it, I would like to call Suresh Kumar sir, the President of SRMV Group of Institutions. He is very ambitious, passionate about what he does. He is having around 25 years of rich experience in teaching physics. Sir secured 17th rank from the Central University and 7th rank from the State University. Congratulations. I request guest of honor Jagdish Kumar sir, the Secretary and Correspondent of Satyam Group of Institutions. Sir is having around 15 years of experience in education field. Under sir's guidance and leadership, Satyam has seen a tremendous growth, like a tree has expanded its branches and its root. Courses of education too. He is a man of words and principles. Welcome, sir. Now, the next dignitary, I would like to call upon Padmanabha sir, a trustee of SRMV Group of Institutions. Sir is having around 26 years of experience in teaching mathematics. Sir is in charge of Olympiad School across the Karnataka. Sir helps students to develop critical thinking skills and problem solving abilities. A personality with an open-minded. We call him as a magician with numbers. Thank you, sir, for being here. Now the next dignitary to whom I am going to call is Amit sir, young and dynamic trustee
of Sarami Group of Institutions. Sir has completed his post-graduation in America. He is passionate about photography. Recently, Sir has won an International Photography Award too. Thank you, sir, for being over here. What I can see on the dais is an ocean of experience and knowledge. Now, I would like to call Moktika, PCMC first year student, to sing an invocation song. Saraswati Namostute Paradevate Shri Saraswati Namostute Paradevate Shri Pati Gauri Pati Guru Guha Vinute Vidhi Yuvate Shripati Gauri Pati Gur Guha Vinute Vidhi Yuvate Shri Saraswati Namostute Vasanatreya Vivarchita Varamunivandita Murte Vasavadhya Kilanirjara Varavitarana Bahukirte Darhasayata Mukhamburuhe Adbhuta Charanamburuhe Samsara Vidhyapahe Sakala Mantrakshara Guhe Pa Mapada Papa Magari Sari Magari Sari Da Sari Mapa Magari Sari Mapada Sari Magari Sasani Dapa Magari Ma Shri Saraswati Namostute Shambho Shiva Shambho Swayambho Bho 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 Shambho Shiva Shambho Swayambho Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Taraka Gangadhara Shankara Karunakara Mamava Bhavasagara Taraka Shambho Shiva Shambho Swayambho Nirguna Parabrahma Swarupa Gama Gama Bhuta Prapancharahita Nirguna Parabrahma Swarupa Gama Gama Bhuta Prapancharahita Nija Guna Nihita Nitarananda Ananda Atishaya Akshaya Linga Ananda Atishaya Akshaya Linga Shambho Shiva Shambho Swayambho Dhimita dhimita dhimi dhimi kita kita tom 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 tari kita kita tom Dhimita dhimita dhimi dhimi kita kita tom 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 tari kita tom Matanga munivara vandita isha Sarvadigambara veshtita vesha Matanga munivara vandita isha Sarva
दिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन नित्य नटेशा ईशा सर्वेश सर्वेश भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो. Thank you. Song. We'll move ahead to the next part of the event, watering the sapling as green campaign. As we all know, we are mostly dependent on the trees for our existence. As per the stats, around 6 million trees will be planted across the world in a single day. Let us do a bit and be a part of it too. I request all the dignitaries to step forward and lend your supportive hand to water the sapling, a step towards a green. So please, years of experience in teaching and as well as administration. He used to teach biology and he has also worked in topmost corporate across India. As a principal, he produced many NEETs and as well as JEE results too. So please. To the honorable dignitaries, parents, student and Saramvi family. I, Vidyasagar, principal of Sachem PU College, in association with Saramvi group of institutions, I would like to take this opportunity to welcome you and all the EU of college second annual function Vaibhav 2025. In the very first year, we have outshine in terms of academics and extracurricular activities. Let the present academic report of 2023 and 24. The total number of students intake in 2023-24, 86. In that, PCMB 37 students, PCMC 24 students and Commerce 25. The PU pass percentage in the last year 100%. Cent% pass. 37 students at distinctions and first class 47. In the competitive examinations, number of attempted in NEET 25. Out of 25, 8 secured in MBBS seats. The next, JEE, number of students attended 10. 4 students more than 95 percentile and 5 students more than 90%. When it comes to KSET, many students secured seats in top engineering colleges across the state. We made our mark not only in the academics but also in the curricular activities like chess, karate, winners in district level. I thank to Almighty management and parents for believing on us. I want to end up my annual report by carrying the same motive, dedication and perseverance for the upcoming years too. Thank you all of you.
Thank you, Vidyasagar sir, the principal, for delivering such a promising annual report. In our very first year, this institution has achieved what other institutions take many years to achieve it. Let me congratulate principal sir, the management and the entire team of lecturers and as well as non-teaching staff for this particular remarkable achievement. Now, let us move forward towards the next segment of the session. It's time to reward the students of 2023-24 for their excellency in academic year. I welcome Murthy sir to announce the name of achievers, academic and as well as non-academic. Murthy sir, please. To one and all. Now I would like to announce high achievers of 2023-24 academic year Ballari branch students. First of all, I would like to call upon J. Kotesh Kumar. Now he is doing MBBS in Ballari Institute of Medical Sciences. He secured 640 out of 720. He is very hardworking and dedicated. Madam, Dr. Kavita Mishra, Madam, please honor him. Remaining dignitaries on dais, please join. Today, when he met lecturers in the staff room, he asked about what is the entire program and books and everything. At that time, I saw a burning desire in his eyes. Generally, if I ask the students what is your ambition means, I want to become doctor, I want to become engineer, like that they will tell, but not from the bottom of the heart. But Kotesh is not like that. On first day only, we confirmed definitely this fellow will get free seat in MBBS. Once again, he proved that is correct only. Now we are going to give 15,000 cash award for him. But talent cannot beat the hard work. Congratulations, Kotesh. Please put your hands together. Everywhere, respected principal, esteemed teachers and all the dignitaries present on the dais, okay, and my fellow students. It's a great honor today to stand here and share my experiences about the Sir MV campus. The year 2024 had been a really roller coaster ride for me. It was a year full of learning opportunities, fun and thrill, journey filled with challenges, triumphs, where we pushed our limits, explored new concepts, discovered our strengths. As I stand here as a topper, I feel incredibly grateful for guidance and support I received throughout my journey. While this achievement is the result of hard work, I know, yes, but it couldn't be done alone without my teachers and the management and healthy competition among my fellow peers and dedicated teachers and parents who supported me entire throughout their life. People who truly made difference in my academic career are my teachers. They not only cleared all my doubts during the class hours, but even also they cleared all my doubts at home. They made sure that I was never left behind, and they always made themselves available for me. And I do remember a sir who used to clear my doubts even in the early morning and solved all of my doubts. And I do remember a ma'am who stayed back at campus beyond working hours just to clear my zoology doubts. And this achievement is not just mine, nor the teachers, but it also belongs to the management and encouragement they have provided. And I received on many occasions. I want to thank Suresh sir for providing the podium for the spreading of knowledge to all. And he also believed that true success is not a combination of
A true success is a combination of making tiny efforts every day, and who has a wisdom that greatness is not in planning but rather in executing it. Throughout this academic year, I have been driven by my passion for being limitless and passion, the enthusiasm of medicine that fuel my dedication to excel in every endeavor. I would like to express my deepest gratitude to all the teachers, non-teaching staff, management for providing this wonderful opportunity to be a part of Suriname community here. And thank you everyone for incredible opportunity, and have a great day. Achieved it so far. Thank you once again, and happy parents over there. Okay, next I would like to call upon Shoya Fatima. She secured 607 out of 720. Now she is doing MBBS in Yadgiri Government College. Fatima, parents, please come onto the dais. Due to some internals are there, that is why she is now not attending function. Followed Sarami program 100% from day one onwards. She is very regular to the college. She studied only regular notes and Sarami neat materials and 100% attendance. Sir, please. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಹತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ರಿ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for believing on us, especially Suresh sir. Congratulations, Fatima. So next one I would like to call upon KV Akash. Please come on to the dais along with your parents. He secured 561 out of 720 and he is doing MBBS in Gadag Institute of Medical Sciences. He is since studied NCERT textbooks line to line without leaving full stop and commas. But unfortunately on the May 3rd and 4th he got severe stomach pain. Reason is due to kidney stones. Even though NEET exam is on May 5th, on 3rd and 4th due to severe stomach pain, even though he secured 561 out of 720 marks. Congratulations, KV Akash. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್. ಜಿಮ್ಸ್ ಗದಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MBBS ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Congratulations, KV Akash, once again. Next one I would like to call upon BG Akash. Please come along with the parents. Now he is doing MBBS in KLE Dharwad. Please come on to the dais. Please put your hand together. Ashwardhan, please come along with the parents. Now he is doing MBBS in Congratulations, Ashwardhan. JEE students, JEE high achievers,
First of all, Anish, he secured 96.46 percentile in JEE mains, and not only in JEE mains, in PUC also he scored more marks, 581. Now he is doing his BTech in BMS College, Bangalore. This is the second most top college in Karnataka. He has also got seat in IIIT Kanchipuram, but due to some reasons he selected BMS College. We are going to honor with 10,000 rupees cash prize. Big round of applause, please. First of all, I would like to thank all my teachers who helped clearing my doubts every time and rectified my mistakes, which improved my scores in every test. And I would even like to thank all the non-teaching staff and management and even my parents for their moral support and kind cooperation throughout my second year. So finally, best wishes to all my juniors. Thank you. Thank you, Anish. Next, I would like to call upon Rushikesh. Now he is doing engineering in BMS, Engineering College, Bangalore, IT. He also got medical seat in Sridevi Medical College, but he is more passionate about engineering. That is why now he is doing engineering. Rushikesh, please come on to the dais. Congratulations, Rushikesh. Next one, I would like to call upon Girish Kumar. Now he is doing engineering in Pondicherry University. He secured 94.08 percentile in mains. Congratulations, Girish. Please put your hand together. Goes to Nandini, state 11th rank topper from Commerce. I have seen the way she used to do hard work, and she has asked me, can you stop bit of test and examinations, as there was raining of preparations. So ultimately she got an award as 11th state rank holder from Commerce Department. A proud parent and a proud daughter. Mahipal Reddy for district level runners for chess. Likhit Babu, sprint state level selection 100 meters. Achievers from both academic and as well as non-academic. Next achiever, Nikita, state level for karate.
segment of this particular event, speeches by the dignitaries. Now I'd like to call Padmanabha sir, trustee of Saramvi Group of Institutions, to present his speech. Sir. Namaste, Saramvi Satyams. Namaste, Saramvi Satyamvians. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯಂ ಸರಂವಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನರೇ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಜಿ ಎಮ್ ರವರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರವರೇ, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದವರೇ, ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ನನಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಜುಲೈಯಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸಿಂದ, ಎರಡನೇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸಿಂದ. ಗುಡ್. ಸರಂವಿ PU ಕಾಲೇಜ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 98 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸರಂವಿ ವೈಭವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ 5,000 ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮದು 16ನೇ ವರ್ಷ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 16 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಂವಿ PU ಕಾಲೇಜ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು PU ಕಾಲೇಜುಗಳು ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, JEE ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, 14 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ನಾಳೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರೀ CBSE ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ JEE ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು. ಬರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಚಳಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2009ರಲ್ಲಿ
98 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಿಸಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಗರ್ವ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ 23-24ನೇ ಸಾಲಿನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 400+ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ 28 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ IIT ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ IIT, IIIT, NIT ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 720, 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ more than 700 marks with highest of 706 upon 720, and NTA will conduct NEET examination, and NTA itself announced Davangere as NTA city. So this is the proud of Sir MV. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಬರೀ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ ಸರ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 2000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ ಎಂ ಪಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ PU ಕಾಲೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ 24 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್, ಅಂದರೆ 1/3, ಅಂದರೆ 33% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 585 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿನಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 11ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 96.46% JEE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀಟಲ್ಲಿ 640 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋಟೇಶ್ ಹಾಗೂ 607 ಸಾಯಿದಾ ಫಾತಿಮಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, JEE ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಮನವಿ, ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಏನು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 6 hours ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ದೇ ರೀಡ್ 6 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಗು ಮುಖ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮರು. ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ LT ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 790 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. LT ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. JEE ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ 2040 ಸೀಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ಸರಂವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, 2 ಇಂತಹ ಲೀಡರ್, ಇವರೆಬ್ಬರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರರವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಸಾಕು, ನೀವು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಾಯ್ಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್? ಐ ಸೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಜೋರಾಗಾರ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು and all. Thank you, Trustee of Serenity Group of Institutions, for giving such a wonderful highlight. Now, let me call upon the young and dynamic Trustee of Serenity Group of Institutions, Amit sir, please sir. Good evening, one and all the dignitaries on and off the dais, and my dear students. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈಭವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಸತ್ಯಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈಭವ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ್ ಸರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ನೋಷನ್ ಇದೆ ಕೆಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇನ್ನು ಹೊಸದು, 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 2 years, it's 22 years. Let me explain why it's 22. Because this is the brainchild of Sir M.V. Davangere that started 15 years ago, and Sir M.V. Shimoga that started 7 years ago. So, ಈ 15 + 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಹೈಸ್, ಲೋಸ್, ಸಕ್ಸಸ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್,
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಸತ್ಯಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರಾಂಚ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಟಾಪ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದ ಓನರ್ಸ್ ವರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ತಂದಿದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ಮೊಳೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಲ್. ಅದನ್ನು ತಂದು ಆ ಮಿಷಿನರಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಇಡೀ ಮಿಷಿನರಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಖುಷಿ. ಸೊ ಆ ಖುಷಿಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಬಿಲ್ ಇಸ್ 10 lakh rupees ಅಂತ. ಓನರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ 10 lakhs ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು, ನೀನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು 2 ಲೈನಿನ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೇಲ್ 100 rupees, knowing where to hit the nail 9,99,900 rupees ಅಂತ. The moral of the story is, hard work does not always lead to the success and dreams one aspires of. Hard work jotege the skill and expertise to know when to work hard, how much to work hard, where to hit the nail is much more important. So I'm very happy to say that under the extraordinary leadership of Suresh sir, Padmanabh sir, and under the guidance of Jagdish sir, Sir MV ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇರ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ನೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Thank you, Amit sir, for the instance, what, when, where and why. These things has to be remembered by each and every aspirant of NEET and as well as JEE. Let us move to the next dignitary. Now I'd like to call guest of honor Jagdish Kumar sir, Secretary and Correspondent of Satyam Group of Institutions, to speak on this particular occasion. Sir, please. Thank you, Junior sir. Respected dignitaries on the dais, my dear parents and my dear students, I won't take much of your time because I know that you have been eagerly waiting for the next cultural programs. Okay. So, first of all, wish you all the best for the second year students for your upcoming examinations and as well as the NEET examination. I just wanted to share few things with you. Last year, as Vidyasagar sir said, that we have secured 100% result and medical seats and as well as JEE seats. And this year also, I'm expecting, under the guidelines of Vidyasagar sir, under the leadership of Suresh sir and all our faculty members, we are going to cross this number. Definitely, we are going to cross this number. I have that confidence on the team. And one more thing I would like to share with you. Recently, there were some rumors in the city. I know rumors will be always spread by the competitors. I felt very happy about the rumors. Usually we should be upset, but this time
I'm very happy about the rumors. Like they are telling now Saranvi is not with Satyam PU College, they are moving out, they are taking some other premises, or they are going back to Davangere. Some rumors. I felt very happy. You know why I felt very happy? Until unless you are successful, competitors will not spread this kind of rumors. So it means we have created, Saranvi has created that fear in the market. So thank you Suresh sir for your leadership. And as sir has promised me when we are associating, sir has promised me that sir, upcoming in Ballari we are going to create history. Already last year you have done sir. Going forward, we are going to repeat the history, hat-trick history I expect. Thank you. Once again, wish you all the best, my dear second year upcoming students, for your examinations. Thank you. Thank you, Jagdish sir. Now, let me call chief guest, Dr. Kavita Mishra ma'am, as we look forward from her insight and experience. We are eager to learn from your wisdom, ma'am. You know very well, I am a woman farmer presenting before you, and I wanted to dedicate this honor today to all farmers of India and Karnataka, because today only Kavita Mishra has been not invited here. Now what the story I wanted to present before you, this is not the story of one Kavita Mishra. This is unheard story of many Mishras who have been suppressed, who have been smashed, who have been isolated, and who have been humiliated. So today I am representing the farmers of Karnataka. So I would like to speak in Kannada. Is it okay? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಂತೀರಿ. ಒಂದು 5 ಮಂದಿ ಯಾರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್. 28 to 30 years back I completed my computer science engineering. I was having a very beautiful skill of writing the programs. ಎಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು, ಎಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೀಗ 28 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ / ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ 3 ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ 93. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ಕವಿತಾಳ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಭಯಾನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ 28 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ MNC ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ವಾಸ್ 40,000. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಟ್ರ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಒಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಹೋಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಗಂತ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇನು ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಷ್ಟೇನಂತ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ಈ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನು 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ, ನೀ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹೊಲ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನಗೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಬೆಳೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗಿರಂದಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು. ಅಂದರೂ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಲಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಃ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 30-32 ಮಲೆನಾಡದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈ ಉರಿತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೈ ಉರಿದ್ರಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಊಟ ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 6 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದು 2-3 ಬೋರ್ ತನಕ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸರಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಕಿರಿ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ನಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಆದರೂ ನಂಗೆ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ 2 ಬಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳೀತು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೊಂಬಿಡು, ಬೇಡ, ಈ ಬಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪೈತಿ ಅಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಕಿಡಿ ಹೊದಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಿಡಿ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ 2 ಮನೆ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಅದು ಗಂಡನ ಮನೆ, ತವ್ರ ಮನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮನೆತನದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕೈಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ 2 ಬಳಿ ಅವಾಗ ಬಂಗಾಳ ಭಾಳ ಸಸ್ತಾಯಿತ್ತು. 6,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಲಿ ಇತ್ತು. 4 ಬಳಿಗೆ 24,000 ಬಂತು. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ರ ನಗ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ನೀರು ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಆಳಮಗ ಬಂದ. 1.5 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬಿದ್ದದಂತ. ನಾನು ಸಾವಕಾಶ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಉಂಡಿಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕುಂತಿತ್ತು, ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾರು ಕೈ ಹಿಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ 1ನೇ ಬೆಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 62 ರೂಪೀಸ್ kg, ಸೆಕೆಂಡ್ 112 ರೂಪೀಸ್ kg, 180 ರೂಪೀಸ್ kg, 250 ರೂಪೀಸ್ kg. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫಾರಿನ್ಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು 500 to 600 ಗ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೊಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಃ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲನೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವ್ಸ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ದನ ಕರ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳ ಹರಿದು ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೊಂಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಹೋಗಕತ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಕಾಳು ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋದು ಹರಿಯಾಕತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ 50 ಲಕ್ಷ ತಗೋಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ 2 ತಿಂಗಳ ಗಿಡಗಳು ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತಿದ್ದೆ, 20 ಲಕ್ಷ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೆ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಓದಿದ್ಲೆ ಭಾಳ ದಿಮಾಕ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ಲೆ, ತಾವು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೂ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಲಂತ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು.
ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇನೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಕತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬೈತಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿಗೆ ಹೆಂಗಾರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇಫ್ he would have been not there, I would have not reached these peaks where I am today. ಆವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಗಂಡ 28 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ನೀ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿ, ನೀ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕುಂತೀರಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು 3 ಜನರಿಂದ. ನನ್ನ ತಂದೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ನನ್ನ ಮಗ ಆಸರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತೀನಿ. ಮೊದಲಿನ ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಇದ್ದಂಗಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ, ತಂಗಿ ಆಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ, ಮಗಳಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆದೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಬಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 8 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ನೀರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಲದಾಗ ನೀರು. 2,500 ಶ್ರೀಗಂಧ, 1,200 ಮಾವು, 600 ಪೇರಲ, 600 ಸೀತಾಫಲ, 100 ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, 100 ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, 100 ಕರಿಬೇವು, 250 ನೀರ್ಲಣ್ಣು, 800 ಸಾಗವಾನಿ ಗಿಡ, 800 ಇದು ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೊಲ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಹುಡುಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆನಾಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹೊಲದೊಳಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, my land is my multinational company. I am reason for my input, I am reason for my output. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು 10,000 ಆಗಲಿ, ಅದು 20,000 ಆಗಲಿ, ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. We don't have right to fix the prices for our product. You know it very well. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಮನೆತನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 45ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗ ಸೊಸಿಗೆ ಒಜ್ಜೆ ಹಾಕಿವಿ, ನಮಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಈಸಿ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಸುಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆಯಾಗ ನೆನಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಥಂಡ್ಯಾಗ ನಡಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ 2 ಚೀಲ ಕಾಳಿರ್ತಾವೆ,
ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಾಗ ಹೋಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೋ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಸಲು ಕೊಡ್ತೀನಂತ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಾಗ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು 1000 ಸಲ ಬಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸಲ ಎದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬೀಳ್ತಾನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನ. ನೀವು ಬೀಳದ ಕಲೀಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಸಾಕತ್ತಾನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀರೋಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು, ವಿಲನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಬೆಳೆ ಇನ್ ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, agriculture, agroforestry and animal husbandry. All together it is integrated farming. So here we are getting short-term income, mid-term income, long-term income, and of course animal husbandry. Daily we are getting the incomes. So ಈ ಥರ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಬೆಳೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಲ್ವುಡ್ per kg 15,000 to 20,000 rupees per kg. From each acre you may expect minimum 5 to 6 tons. Per ton you are getting 2 crores. From 5 to 6 tons you are getting 12 crores. It means ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತು ರೈತನು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಂತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ IIT ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, CA ಆಗಬೇಕು, IAS ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಆಗಕತ್ರ. A set of instruction can give you a program, you may execute the program. But sitting before computer, if you'll ask it to get rice and dal, is it possible? It's not possible. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರು ಕುಂತೀರಿ, ನಿಮಗೆ 15 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ 100 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ, ಒಂದು ಕಡೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇಟ್ರಿ ಏನು ತೊಗೊಂತೀರವ? ಅನ್ನ ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ತೊಗೊಳ್ರಲ್ಲ, ಬೇಡ. 1 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಳ್ರಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಸೊ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನ ಸಾರು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಸಾರು ಒಂದೇ. ಯಾವುದು ಸಾಕಂತೀವಿ ಅದು ಉಳಿತೈತಿ, ಯಾವುದು ಬೇಕಂತೈತಿ ಅದು ಅಳಿತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ರೆಡ್, ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್. ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ surrounded by trees. We want to live once in a life. ನನಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಏನಾರ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ 12 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲದೊಳಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 12 ರಿಂದ 15 ಕೋಟಿ ತೆಗಿತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ 3 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೈತ, 3 ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೈತ, 3 ಹೊತ್ತಿನ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೈತ, 3 ಹೊತ್ತಿನ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೈತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಳಿತೈತೆ, ಅನ್ನ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. So let me clear you one thing, farmer is not a beggar, he is feeding the nation. Is it not? He is feeding the nation. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗತ್ತು ನಡೀತದ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗತ್ತು ನಡೀತದ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ನದಾತ ಹಿಂಗಾರಿ ಮುಂಗಾರಿ ಒಂದ ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಅಳ್ಳಾಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ 1200, 1500, 2,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ. ನಾವು ರೈತರು ಮೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 acre is equal to 40 ಗುಂಟಾಸ್, 1 ಗುಂಟಾ is equal to 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್.
our farmer has the ownership of 40,000 square feet. ಅಂದರೂ ನಾವು ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ದೇಹ ನಾಳೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಹರಕ ದೋತ್ರದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ ಬಂಡ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವ ಜನರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ನಿಮಗೇನಾರ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ. ಅಟ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 12 to 15 years ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಓದೋದು ಮುಗಿಸ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರೇನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಉಡ್ಸಾಕತ್ತಾರ, ನಿಮಗೆ ತಿನ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೆವರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರದಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತಾನು ಕಾಣಲಾರದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸದ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಅದು ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ರೈತರಾಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಸರ್ MV ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫಂಕ್ಷನಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ 33% ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 22 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕಡೆ ಐತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಐತಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸರ್ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನದೊಳಗೂ ಆ ದಿನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ತವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಕನಸು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕನಸಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಸತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಛಲ ಸತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು AC ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 15ರಿಂದ 20 ದನ ಕರೆದು ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಎದ್ದು ಸೆಗಣಿ ಕಸ ಬಳಿತೀನಿ. 40ರಿಂದ 50 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. 200ರಿಂದ 300 ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಲೇಬರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಬೇಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಅಚೀವರ್.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಿಂತು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದು ಸಾಧನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋದು ಸಾಧನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳಾಗೋದು ಸಾಧನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋದು ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ನೌಕರಿ ಬಿಡಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿ, ಲೇಬರ್ ಓಡೋದಂದು ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮನೆತನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದು, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಲ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಆಕೆ ನಾ ಮಾತು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದೇ ಹೊಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ನೂ ತನ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ IWST ಇಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಜಫರ್ಪುರ್, ಬಿಹಾರ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಯಪುರ್, ಮೈಸಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ವುಮನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವಿಮನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಡಾಟರ್. ನನಗಾಕಿ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು, ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ನಿಂದಕರು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ feel proud you are special, so only they are speaking about you. Never underestimate about yourself at any instant of your life, because God has created you to do the wonders and miracles. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತು ಸೋಲು ಒಪ್ಪಬೇಡ್ರಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಛಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅವತಾರ ನೀವು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರಾಗ್ರವಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿರೇ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೌರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತಿ, ಈ ಮೂರುದರದ ಅವತಾರ ಯಾರಾದರೂ ಅದಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೈತಿ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಜರ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಷರ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೆಜರ್. ಇಫ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ನೋ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೀಡರ್. ಇಫ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಬಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದ ಬಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನೆನೆಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸತ್ಯಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಾಳದ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ IIT JEE ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಇವನಾರವ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನದಾಳದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಊರು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬೇಹಾರ, ಈ ಮೂರು ದುಃಖ ಕಾಣೆಂದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಯಾವ ಊರೊಳಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರೊಳಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗನಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ 100 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮೈ ಒಜ್ಜಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಒಜ್ಜಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬೋರಿಗೆ 100 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದೆ, ಅವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೇನು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮೈ ಹಗರೈತಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಗರೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ,
ನಾನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಳ ಜೀವನ, ಸಮ್ಮಾನದ ಜೀವನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವನ. ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ನೀವು ಆಡಂಬರದ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತೋದ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಅಚೀವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸರಳತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅದಿರಿ. ಆಕಿ ಯಾರ 1 kg ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಮಂದಿದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆತನ ಏರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಒಂದು ಮನೆತನ ಬೀಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಾರಣ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಕಾರ. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಐತಿ. ಆ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 100 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ MV ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ವೈಭವ 2025ನವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಒಂದೇ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ಥರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I have seen you in the form of Angel ma'am. Such an inspiration story. Hard work, definitely. Who says it will not pay it off? It paid double. Then where there is a will, there is a way. That is a great example what Kavita Mishra ma'am has given to us today. Thank you ma'am. Now let me call the next dignitary for the speech, Suresh Kumar sir, the president of Sir MV Group of Institution. Please sir. ಶರದಿಂದು ಸಮಕಾರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ವಾಸರಾಪೀಠ ನಿಲಯ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋ ನಮೋಸ್ತುತೆ. Dignitaries on the dais, off the dais, felicities, my dear lovable students, parents, media people, well-wishers, and my dear colleagues, very pleasant evening to one and all gathered for this auspicious occasion, Sir MV Vaibhav 2K25. I want to remind 3 students. Ramachandra Bangare, who secured All India 3rd rank, and one more girl, Asha Bedi, who secured 16th rank just with 93 percentile in her SSLC, and one more boy who secured 7th rank, Sai Prasad Kottapalli. And why I want to remind about all these 3 students is one reason: they are all from North Karnataka, studied from Sir MV Group of Institutions. Why I am very particular and reminding about all these students, it is ಅವರಲ್ಲಿರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ nobody is perfect. What we have to do is we have to keep on updating ourselves. The qualities what I have observed in the 3 students today I want to tell you, particularly from Sai Prasad Kottapalli, who secured 7th rank. ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು half an hour ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವನು
ವಿತಿನ್ 10 to 15 minutes ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಡೇ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅರೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಸೀದಾ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ದೆನ್ 1-2 ದಿವಸ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ by crossing the words of principal he started going to the study hour. Then immediately our principal stopped him. Sai Prasad, Sai Prasad, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಏನೇನಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದರೆ ಏನು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಂటే ಮಜಾ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 7th rank. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ. ವಿತ್ 7th rank ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನು BMCನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ MMC ಎನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಬಟ್ ಬೇಕಂತ ಹಿ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಮಯ್ಯ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ದೆನ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆದು, ಇಲ್ಲೇ ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹುಡುಗ, ಗಂಗಾವತಿ ಹತ್ರ ಕರೆದು, ಯಾಕೆ ನೀನು BMC MMC ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಮಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದರೆ ಐ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಎಟ್ UG ಲೆವೆಲ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಈವನ್ PG NEET ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೈ MBBS ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ದೆನ್ he did not retire over there. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಹುಡುಗ. ಏನು ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ, he started reading with the same tempo even after joining in medical also. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ರಾಮಯ್ಯನಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂತಾನಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 17 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಗಲಗಲು ಅವನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ 17 ಮೆಡಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ಲರಿಶ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಆಶಾ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ. ಹರ್ SSLC ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಫಸ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಈಸ್, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಶಿ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಮೀ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ದಟ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ 70 to 80% ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ರೇದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಆಂಧ್ರ ಫೆಲೋ, ಆಸ್ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ. And the same thing happened in the case of that girl also, Asha Bidi. And totally by continuously sitting with us, she learned wonderful English. And finally, even our result bandaglu innondu nimage helbeku. Enaayitane that year a girl by name Supriya ML 621 out of 625 in the state board, she joined with us and she got a rank somewhere 26th rank she got.
ದೆನ್ 26 ಮತ್ತು 47, 84, 87 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 100 ಒಳಗೆ 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್. ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಕಿ ವಿತಿನ್ 2 years ಅಂತ. ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಒನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಬಿಡಿಕಿ 16th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೆಸರು ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ 60ನಾ 16 ಅಂತ. ಸಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 60, ಇಟ್ ಈಸ್ 16. ದೆನ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ರೈಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲಿ ವಿತಿನ್ 100 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ಡ್ 5 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರೆಮಿ. ನಾನು ಈ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನಂದರೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ 2 years I have observed her whenever we give a break for about half an hour or 45 minutes, she used to consume about 20 to 25 minutes and come back to the study hour and sit and prepare as if the examination is on tomorrow. Ashtu concentration. And she completed her MBBS, even she got free medical seat. ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೇನೋ, ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಚಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, he is not having proper shoes, and he has come to take admission in our institution with almost dirty shirt and ಒಂದು ಪಂಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಓದಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಖಂಡಿತ ಓದ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ನಂಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 93% ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗಳು ಹೌ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ 2 years we have seen such a commitment from her, and the commitment gave her a very good edge over other students. ಎಂತ ಎಡ್ಜ್ ಏನಂದರೆ 621 ಬಂತು ಔಟ್ ಆಫ್ 625. ಆ ಹುಡುಗಿ 76ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ she got 16th rank, and such a kind of achievement is possible only with commitment and dedication. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇ ಹುಡುಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಗಾರೆ ಅಂತ, ಹೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, and passionately he joined in Indian Institute of Sciences. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಳಗೆ ಟೈಲ್ಸೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವೇನನ್ನ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, if you explore yourself, if you keep on thinking in multiple directions, then you will get multiple opportunities. And that Ramachandra Bangare, who secured 3rd rank, he is absolutely a kind of inspiration for all our students. ಈಗ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಬರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ JE ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. And one student is about to get some 180 marks out of 300, and last year just for 125 or 130 a boy by name Anish got 96+ percentile, and this year, and he got even IIIT last year. Anish Kanchipuram, am I right sir? Kanchipuram, and Anish got IIIT Kanchipuram, and he skipped it and he joined in BMS passionately for required branch. And definitely this year we are expecting still better results from this institution. This institution may be a 2-year-old baby, as rightly said by Amit. This is not a 2-year-old baby, it is the institution running with 22 years of experience. Absolutely there is no possibility from our side to commit any mistakes from this institution. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು
ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ನೋಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಸ್ ನೋಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದು? ಹಾರ್ಸ್ ನೋಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯು ಸಿ, ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿನ್ನರ್. So that minute difference is measured in terms of horse nose difference. With such a kind of horse nose difference, there are many NEET students and JEE students. My dear students and respectable parents, still we have enough time in our hand. Innu more than 100 days time is there for NEET examination. And for advanced examination, almost 125 days time is there. ಈ 125 ದಿವಸ ನೀವು ಒಂಚೂರು, ಆ್ಯಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬೈ ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಸಾರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಂವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we will show our mark. We will show the difference in the system. Then absolutely in the coming years, from my side, I am promising that the Saramvi group of institution will do well even in Ballari also. And for believing us, joining your children in this Ballari branch, once again I thank each and every parent and for listening to me with a lot of patience. Thank you very much. My dear students, please give your best. Okay, ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ the people, those who bounce back, they are the winners in the life. All the best. Thank you very much. Thank you, Suresh sir, for giving motivation to the students at the nearing time too of examinations. Now, let us go for the felicitation to our chief guest. I request all the dignitaries to facilitate Dr. Kavita Mishra ma'am. Go ahead, sir. Okay. Thank you, dignitaries. First and foremost, I extend my sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. We are deeply grateful to our Honorable Chief Guest, Dr. Kavita Mishra ma'am, for your guidance and support, for taking time out of your busy schedule to join us today. Your presence has inspired us and your words of wisdom will stay us with forever. I would like to thank
It may be a failure from my side if I do not express, if I do not tell one word. To start from Ballari, to travel by about 200 kilometers, I myself, keeping aside all others, felt like ಏನಂದರೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರಂವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ nobody had expressed and madam also did not express, ಏನೋ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. On our invitation today morning, she started from Chennai by 4:30 and she reached Ballari and we made you to wait for about half an hour. Hope you can understand, even she did not have, and ಅವರು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೀದಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಇದು ಮುಗಿತಾನಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. And in couple of days she is going to get award, that is on February Forbes. She became, she is awardee of Forbes India. Okay, and really happy to see ma'am, and really I am very much inspired by looking at our work. 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. I would like to thank Mr. Suresh Kumar sir, the president of Sarenvi Group of Institutions, for your guidance and support throughout the year. Your leadership has been instrumental in shaping our institution into a hub of academic excellence. I would like to extend my gratitude to Mr. Jagadish sir, Secretary and Correspondents of Satyam Group of Institutions, who always been supportive and spared time for his busiest schedule to grace the occasion. Thank you, sir. I mention my deep sense of gratitude to Mr. Padmanabha sir, Director and Trustee of Sarenvi Group of Institutions. Your presence has elevated this occasion and we are honored to have you and learn from your words. Next, I would like to thank Mr. Amit sir, youngest Trustee of Sarenvi Group of Institutions, for his cordial presence at this wonderful event. Next, I would like to thank to Dr. Srinivas Chaudhary sir, General Manager of Sarenvi Group of Institutions. Your guidance and encouragement have been invaluable. Thank you for being force that propelled us to do our best. My heartfelt thanks to our respected Principal Dr. Vidyasagar sir for your dedication towards the growth of this institution and development is truly appreciated. I would also like to thank to our esteemed teaching team for your dedication, guidance and support. Your tireless efforts, patience and expertise may help the students to grow academically and personally. I offer my sincerest appreciation to supportive staff and students for your tireless efforts in making this event a memorable one. Your dedication, creativity and teamwork have been truly remarkable. I would like to thank our parents and guardians for your unwavering support and encouragement. Your presence here today means the world to us. I thank all the distinguished invitees present here, acceptor of media,
for showing interest in covering the event, and all good hearts who worked behind the screen. I wish all the students, may your dreams and aspirations take shape. Wish you all the best for a bright future. Thank you. Enjoy the cultural program. I request anchors of cultural program to take over from here. Sai Jyoti and Krishita.